جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے آیا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ ابھی نعت گو شاعر نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں، نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں یہاں پر میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل جو ہے وہ چہرے پر آیا ہوتا ہے۔ آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تمہیں مناؤ، معراج بھی تمہیں مناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے عرش حق ہے مسند وفات رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی، حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ بتانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو عالم بیان کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔
मेराज का सफर पहले सुन लेते हैं और पुराने वाले इतराज़ात, चाहे वो जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में साइंस के एतबार से कोई या किसी भी अपनी मन गढ़ंत तावीलात की बुनियाद पर एतराज़ करता है, तो हम उसका शाफी व काफ़ी जवाब रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मुसलसल मुशरिकीन की तरफ से तकलीफें बढ़ती जाती थी। हर दिन एक नया फितना, हर दिन सहाबा की आजमाइश। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस तरह की अज़ियतें दी, बाइकाट किया गया, सोशल बाइकाट किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, सब देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के 10वें साल आपका क़ल्ब अथर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही 26वीं रजब की गुज़ार करके जो 27वीं शब आई, जिब्राईल अमीन को भेजा कि जाओ मेरा महबूब कबीला खातिक है, मेरा महबूब गमगीन है, मैं महबूब को दुनिया की नहीं अपने कुर्ब की लज़्ज़त देना चाहता हूँ। हम और आप परेशान होते हैं तो हमारे दिल को बहलाने के लिए कई जगह, कोई पहाड़ के ऊपर जाए, कोई समंदर के किनारे जाए, कोई बगीचे में चला जाए, हमारे दिल बहलाने की जगह हो सकती है। लेकिन अल्लाह का महबूब जब गमगीन हो तो उस रसूल को दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने दुनिया के कोई मकामात नहीं रखे, फरमाया सीधे महबूब को बुलाओ और जन्नत की सैर कराओ और अर्श व कुर्सी लौह कलम दिखाओ और फिर मकान की सैर के बाद रब्बे जुल जलाल की कुर्ब की लज्जतें दी जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह बुलाया गया। हम और आप अगर दोस्त हैं, बुलाने के कई तरीके, मैं खत भेज करके बुला सकता हूँ, टेलीफोन करके बुला सकता हूँ, मैसेज दे करके बुला सकता हूँ, एक बुलाने का तरीका ही है। या तो फिर आपको बुलाने के लिए बहुत आला मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि आला मोहब्बत का तकाजा अपनी तरफ से किसी एक को कासिद बनाकर अपना मोतमद कोई हो उसे कासिद बनाकर कि आ जाइए आप तशरीफ लाए, ये इज्जत का आला दर्जा होता है। और उससे भी आला दर्जा ये होता है कि चल कर नाव में सवारी भी मैं ही भेजता हूँ, ये मोहब्बत का आला दर्जा होता है। मेराज की रात जब अपने महबूब को बुलाया, कुरान की आयतें डायरेक्ट उतर रही थी, अल्लाह का महबूब आ जाओ मेरे पास। नहीं, अज़मत और मोहब्बत का तकाजा ये था, कायनात में फरिश्तों में सबसे आला जो आला में फरिश्ता है वो सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन को भेजा गया, जिब्रील अमीन को भेजा गया और साथ में बुराक सवारी को भेजा गया। जिब्रील के आने के बाद बुराक पर सवारी करते हुए आए, वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की भी जरूरत थी, बुराक सवारी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुराक एक सवारी है। आखिर में आप मेराज के वाक़े में सुनेंगे, बुराक सवारी भी एक जगह जाकर के रुक गई, उसकी लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद कौन चला, इस्लाम से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो, कौन से आगे कौन गया। जरूरत नहीं थी, ये आज़मत है, ये इज्जत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह फरमाता है उस मोहब्बत का तकाज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फरमाया, मैं हरम खतीब हरम का जो हिस्सा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन रात को बताए, तीन मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और तीसरी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो अर्ज़ किया कि रब्बे जुल जलाल अपने जिलो खास में दावत दे रहा है, आप चले सफर पर। हुजूर को उठाया, इतना ही नहीं बल्कि चाहे ज़मज़म के पास ले जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया और जन्नत की तशरीह में अनवार और तजल्लियात से भरा हुआ पानी था। उस पानी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में भरवाया गया, फिर दोबारा आपके सीने मुबारक में रखा गया और उसके बाद जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, बुराक सवारी आपके लिए तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक के पास गए, ये सवारी पहले आपसे किसी को दी गई और न क़यामत में किसी को दी जाएगी। वो बुराक पर ऐसी सवारी थी, खच्चर से
الحمدللہ رکھے یہ اپنے ہتھی کہیں نہ سامنے توڑ بیٹھے خیلی کی مانو توڑ بیٹھے اللہ دی کیا تھا اور سواری پر جب حضور میں نالا چاہنا اس بعد پھر تشریف تلاوت سے میری پانی جو بھی ہے وہ ساڑھے راجہ برادران اور اکرم حسان صاحب جی مینج کریں گے اور بھی تمیل کریں گا میرا بھائی چھوٹا غلام مدفریدی کوئی سے تشریف فرما محفل سنی چلے گی اتنا میں جواب دے گا نعرہ تکبیر نہیں نہیں ہے چھوٹی ہو نعرہ تکبیر جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا نعرہ تکبیر سواری سے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے سفر کی وہ بیت المقدس تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر اس وقت یہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت دو بڑی کڑا مردہ بات چس نہیں چاہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک تو ہاتھ میں چڑھے لبیک لبیک انگلی سے سراغ کیا اور براق سواری کے رسی چلو دعا کریں مالک جیدی سمت اچھی آواز اور رضا بلا کر دے لبیک لبیک اس سراغ میں براق کی گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راجہ برادران بالخصوص انہت الوالم علیہ السلام بڑی تعریف کی تھی اکرم بھائی نے کہ انتہائی درویش آتی ویسے بھی حادثاتی موت شہادت دی موت ہوئی ہے اللہ پاک انہوں نے درجات بلندی عطا فرمائے آج انہوں نے اولاد آجارگان انہوں نے بچے نے مل کے سرکار کا نتیجے سے لایا ہے اللہ پاک انہوں نے بہت مزید توفیق عطا فرمائے آؤ بقیدہ تلاوت کلام پاک دینا راست کریں گے زینت القرآن نجم القرآن فضل القرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل میں دو چار اشعار پیش کرنا تو سب آپ بخاری صاحب نے مائک والے کریں گے جناب اللہ فضلی جناب اقرار زلالہ ناتھان جناب غلام ابو حریرہ کوئی اچھا بالکل اپنے ہاتھوں سے یہ سکھایا ہوا ناشا و جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے اور وطن عزیز پاکستان نے فرمایا اس نماز کے بعد ایسے ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی بلکہ اول العزم جتنے انبیاء اکرام مرسلین اعظام ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ سنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا انبیاء کی سنتیں انبیاء اکرام کی سنتیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قصیدے سنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقدس سے نکلتے ہیں یہ اہل اسلام اللہ پاک ساڑھے بچے بچے مسلمان کا قاری بنائے قرآن پاک کو سمجھے دی توفیق عطا فرمائے زینت القرآن جناب قاری محمد سلیم معینی میں گناشرم اور تشریف جانے نے اللہ دے پاک کلام دے سر دلن منظر محمد محمد فرمانے زینت القرآن جناب قاری محمد سلیم معینی تلاوت کلام پاک جناب سر دلن منظر تمام رسول برکت واسطے روشی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں دروازہ کھول دیا گیا پہلے آسمان پر جب گئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے 500 سال کی مسافت کا اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر گئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहाँ पर मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर सातवें आसमान पर पहुँचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। सातवें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहाँ पहुँचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे। और ये हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मले आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और ज़ियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना ज़माना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफ़र के बाद ये दूसरा मरहला ख़त्म हुआ, ये सेकेंड स्टेप। तीन स्टेप में मैं बता रहा हूँ। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहाँ रुक गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, लौ दनौतु अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफ-रफ कहा गया। रफ-रफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहाँ तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहाँ तक रफ-रफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफ-रफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफ-रफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं। क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहाँ है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। अब यहाँ है तो हमारे जिहतें, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शन को। एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ ले गए वहाँ कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहाँ सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, खैरत से कह दो कि सर झुका ले। खैरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खैरत से कह दो कि सर झुका ले, यहाँ जिहत को पड़े हैं लाले। यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हज़रत फरमाते हैं यहाँ जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किधर गए थे कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे?
उधर गए थे कि इधर गए थे? आला हजरत फरमाते इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहाँ वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर। ये तीसरे मरहले का। अब मैं आपको बताऊं 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है मैं आपको बताऊं हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहाँ के कपड़े अलग होते हैं, हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहाँ का सफर करना है वैसा लिबास वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, ये आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहाँ से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्श इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? ये आलम बशरियत की मेराज थी, और ये भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर, ये नूरानियत का सफर, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विशाल और कुर्ब तक की सबका सफर, ये हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहाँ भी मेराज, उनकी बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं रफरत को छोड़कर फिर आगे कैसे गए, आगे कैसे गए, किधर जाते थे, कहाँ जाते थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहाँ क्या है? सिर्फ नूर ही नूर, सिर्फ नूर ही नूर। और नूर का मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का वही खासा, उसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूँ मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट के ऊपर है, उजाला यहाँ। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी। नहीं, मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ ये उजाला कहाँ है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे, रुक गए, आगे बढ़ने लगे, फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाए, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये आप मोहब्बत के तकाज़े, अज़मत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूँ बिला तशबीह व बिला तमसील, ज़हनों को करीब करने के लिए कह रहा हूँ। आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर, कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूँ। अब और आला मोहब्बत का तकाज़ा ये है, मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार न करूँ, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेक़बाल करूँ, निकल कर मैं तुम्हारा इस्तेक़बाल करूँ। ये आला दर्जे की अज़मत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के क़ुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब
قریب آیا, کتنا قریب آیا. اب سورہ نجم کی آیتیں سنو. رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, تشبیہ دی گئی کمان سے. کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر. کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا. آپ کبھی سنے آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین, یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں. تیر کمان کو دیکھا ہوگا نا. ہاں, کمان جو ہے اس طرح سے گول, ہاف دائرہ, ہاف سرکل. یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان, یہ نہیں, عربوں کی ایک کہاوت ہے, کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے. ان کا جو محاورے چلتے تھے کیا ہے بتا, عرب قبیلوں میں, عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا. دو خاندان والے جب صلح کرتے, جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے, ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے. توجہ سے سنیں, دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے. دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں. دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے, دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے. اب کیا کرتے, اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا, اس کا کمان خود لیتا, بدل ہو, عدل بدل. یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا. اب کیا کرتے, سنیے عربوں کی محبت کے قصے. دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے, تیر چلاتے, اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے, ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے ہیں, دو کمانوں کو, کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ, تمہارا تیر میں چلاؤ, لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا, تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یہ عربہ میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا, عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں. میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا. اور قرآن میں بھی جو رسول نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا, اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا, صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے, لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے مولا کریم. اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے. پورا آپ سن لیں, قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے بعد قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی, خود رب تعالیٰ نہیں بتایا. قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے, لیکن وہاں
फरमाते अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की, और उसके बाद मैंने ज़मीन व आसमान की हर छुपी हुई चीज़ को देखा, हर शय मेरे सामने आया हो गई। फिर आला हज़रत यूसुफ फरमाते या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी नज़र, तेरे फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे भला, जब न खुदा ही छुपा सबसे आला दुनिया में कोई चीज आपको लगती हो तो आप अपने अपने हिसाब से अक्ल से सोचते होंगे आसमान सबसे बुलंद है फला उससे, लेकिन पूरी कायनात को बनाने वाला रब्बुल आलमीन है। उस रब्बुल आलमीन को जब रसूल पाक ने अपनी आंखों से देख लिया, खुदा देख लिया तो फिर खुदाई क्या है, खुदा को देख लिया तो फिर खुदाई कोई चीज बाकी ना रही, सब देख लिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब रब्बुल आलमीन के जिल्वे खास से जब आना था तब वापस हुए, और कितने साल थे कब आए ये पूरी सफर है, इसमें कोई बता नहीं सकता। वापस जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपको पता है छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। अब यहाँ पर भी देखें मेहमान के तकाजे क्या क्या होते हैं। फिर मैं आता हूँ हमारी जिंदगियों के मामला, फिर मैं यही कहूँगा बिला तशबीह बिला तमसील, आपसे मोहब्बत करता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, कासिद भेजा, सवारी भेजा, आप आए, घर से निकल करके मैं आया, इस्तकबाल किया, आप आ भी गए, बैठ भी गए, मोहब्बत की बातें भी हुई, जाने लगे। मोहब्बत का एक और अजीम अखलाकी एतबार से अजमत की एक निशानी ये भी है कि जब महबूब जा रहा हो तो खाली हाथ न जाए, मेहमान जा रहा हो तो खाली हाथ न जाए। महबूब आए हो अर्श तक, महबूब आए हो मेराज में, जा रहे हो तो तोहफा लेकर जाओ। तोहफा, अब तोहफा क्या देना चाहिए, मैं तो ये महसूस करूंगा बिला तशबीह बिला तमसील, मैं आपके मिजाज को देख कर तोहफा देता हूं। आप आए हैं, आप इतर पसंद करते इतर लेके जाइए, आपको कपड़े पसंद है कपड़े लेकर के जाइए, आपको तस्वीर पसंद है आप वो लेकर जाएं। हर एक आदमी पहले पूछ लेता है कि फलां को क्या पसंद है। आप अपने घर में आने के वक्त कई लोग पूछते हैं क्या मीठा पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, यानी दस्तूर जिंदगी का ये है आने वाले की पसंद नहीं की जाती, और वही चीज खिलाई भी जाती, वही चीज दी भी जाती। लेकिन कमाल है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला तोहफा दे रहा है तो रसूल पाक की यकीनन पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा, पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा। अब यहाँ से पता चलता है मेरे आका का कमाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो हम गरीब उम्मती पसंद थे, हुजूर की ही पसंद है, उम्मती उम्मती। इसीलिए रब ज़ुल जलाल ने तोहफा भी क्या दिया, महबूब भी आपकी उम्मत के लिए, या आपकी उम्मत के लिए है, आप ले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा उनकी सबसे अजीज चीज दी गई। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। देखो तोहफा भी वही दिया गया जो रसूल को सबसे ज्यादा पसंद था, और लेकर के तशरीफ लाए। तो अभी जो आप सुन भी रहे थे और इससे कबल सुने भी होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात की, 50 नमाजें थी, कहा कि आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ेगी, कम करा कर लाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, 5 कम कराए। ये बार बार आते थे, बार बार जाते थे, 5 आने नस्ल को भी 9 बार गुजर गए, 9 बार जब वापस तशरीफ लाए 5 बचीने कितना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी कह रहे थे कि और कम कराए। जिसके साले साहब ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब मुझे हया आती है के पास और कम कराना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया जाओ महबूब आप अपनी उम्मत के लिए 5 दे दे, लेकिन अल्लाह सवाब 50 का ही अता करेगा। 5 पढ़ोगे लेकिन सवाब 50 का ही दिया जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं की गई। अब यहाँ पर बात ये है कि एक ही बार क्यों नहीं कम कर दिए, डायरेक्ट 45 कम कर देते, डायरेक्ट एक साथ कम कर दिया, 2 बार में कम कर दिया। आपको वाक़या मालूम होना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा अल्लाह ने उनकी बारगाह में अर्ज़ किया था,
یہ رونے کے بعد اے اللہ تو اپنے جلوے مہنگائی کا دکھا، دور اے ہے، اللہ تو اپنے جلوے ہر بندے دکھا، پر اے اللہ ٹیکس تو لگ اپنے چکے جلوے ہیں۔ دکھا۔ یہ پاکستان کی بات ہے، پوری تعالیٰ دنیا کی کو چلے بارگاہ میں جائیں، بار بار اصرار لیکن کر اس کے رہے تھے باوجود تو موسیٰ علیہ اس السلام مشکل کو ترین دور میں بلایا گیا، یوں بار بچا بار کرنا لگے اور کہا گیا پڑھانا، کہ آپ یہاں کھڑے اعلیٰ رہے، رب ساؤنڈ تعالیٰ اپنی تجلی کی کیٹرنگ ہلکی سی چینٹنگ جھلک ہر طرح کا آپ کے ماحول سامنے پیش سلیکشن کرے کے گا، ذریعے اور وہ پھر اتنی اچھا چھوٹی کہ سوئی کے داستانوں کا ناکے سے بھی گلدستہ کم، پاکستان کا بہت کونے خوبصورت سے بھی خطیب زیادہ چھوٹی، ایسے اور لوگوں وہ کو ایک مہیا درخت کرنا پر ڈالی یہ گئی۔ نصیب والوں کا موسیٰ نصیب علیہ ہوتا السلام ہے۔ میں جھپکتی اپنے آنکھوں برادروں سے ابھی دیکھ بھائی بھی نہ محمد پائے عقید تھے کہ بے ہوش ہو کر صاحب، گر دکتر پڑے۔ بھائی شکیل صاحب، قرآن بھائی پاک میں خاور بھی صاحب، موجود ہے، نبیل فلما صاحب، تجلی عبد ربہ العلیم للجبل بابر بھائی جعلہ اور ان کی باقی فلما ٹیم جن کے میں نے نام لکھ دیکھے ہیں، جب نصیر اللہ صاحب ہیں، تبارک و تعالیٰ نے شبیر اپنی صاحب ہیں، تجلی کو شفیق ظاہر بھائی ہیں، فرمایا، تنویر بھائی ہیں، خر رانا موسیٰ عامر سرفراز، موسیٰ محمد علیہ اقبال السلام گجر بے ہوش ہو سلطانی کر گر صاحب، پڑے، حق اور و اس کے کسٹال، بعد پھر یہ اٹھے محمد تو شہدی، کہا سبحان یہ وہ لوگ ہیں جن اللہ، کے شانہ بشانہ تو کام کرتے بہت بلند و رہے، بالا سب ہے کے لیے میرے دعا مولا، میں جو تیری مسلسل طرف آتے واپس میں رہے، آتا ہوں۔ میرے یعنی وزیر اس عزیز بات پاکستان کی کا طرف سے میں موقع واپس آ فرمایا، جاتا ہوں، اب شریف تمنا فیصل نہیں کی کر پاؤں حسین گا۔ آواز، برادر اب مکرم بھائی، موسیٰ علیہ محمد السلام اکرم نے حسان بار بار صاحب، اصرار اور کیا آپ تھا لوگ رب کو جس دیکھنے ترتیب سے کی، لیکن نہیں محبت سے دکھایا۔ بیٹھے ہیں، مجھے اسی نہیں کو ایسا اعلیٰ لگ حضرت رہا فاضل بریلوی جیسے رحمۃ آج اللہ تعالیٰ علیہ ہم فرماتے کہ ہیں یہاں پہ کہ بیٹھے ہیں تبارک دار اللہ السلام میں، شان تیری مجھے تو تجھی ایسا کو لگا زیبا جیسے ہے ہم بے نیازی خدا کے یا سائے رسول میں بیٹھے اللہ، ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، تبارک اللہ کمال کا شان چھاپ تیری ریز کیا تجھی ہے، کو زیبا اور ہے یہ بے ہمیشہ سے نیازی، کہیں میرے تو بھائی جوش طیب بھائی لندرانی مقدر کہیں رہا، تقاضے اللہ وصال پاک کے ان کو تھے، بھی وہ پنجاب سرور بھر میں جہاں کشور بھی رسالت جو ملاقات عرش کیا پر محمد جلوہ پاکستان گر کونے ہوئے کونے تھے، جان لگے، نئے جہاں بھی نرالے ان کے درب ساتھ کے ملاقات ساما ہوئی ہے، عرب کے مہمان ساؤنڈ کھیل سسٹم کے رہے تھے۔ حوالہ سے، میرے ویڈیو آقا کے صلی حوالہ اللہ سے، تعالیٰ علیہ بیک گراؤنڈ وسلم کے کو حوالہ بلا سے کر مجھے دکھایا بڑا گیا۔ اچھا اب میں سلسلہ آپ کو شکر بتاتا ہے۔ ہوں، آئیے یہ 45 مجھے مرتب حکم نامہ اور ترتیب 45 اور نمازیں وقت کو 2 جو بار میں کم میں ہوئی۔ مینشن کیا گیا فقہاء ہے، کرام میرے چٹ اور میرے شارحین دل کو فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بالکل نے جو ساریاں اصرار فرمائشاں کیا تھا نا، اے میرے اللہ آگے تو لے کے دکھا رکھ دے، دیتی ہیں، اور اپنا میں نے دیدار اللہ کا کرا دے۔ مقصود یہ کہتا کتنی ہے بار کیا تھا؟ لو جی دس ایک باقی یہ بار، خوشبو 2 والے بار، 3 بار، یہ ہوا موسیٰ والے علیہ اپنے السلام اپنے نے کام پہ لگ جائیں، 9 بار درست کام مانگا، ہے، باقی جانے ملے گا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے۔ کتنی مرتبہ؟ بڑی 9 محبت کا بار، اور اللہ خوشبو کا ایک والے وعدہ ہے کہ ہوا والے اللہ آباد، اپنے یہ نبیوں کی ہمت دعا فین کو ہے، رد نہیں جو کرتا، ہمت فین ہوتا ہے وہ اور ٹپر فین اگر سے زیادہ فوراً قیمتی نہیں ہوتا قبول ہے۔ کی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد بڑی قبول کی محبت جائے، ہے، بہت شکریہ۔ لو ابھی جی نہیں تو بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 اچھا بار انتظام کہا تھا تھے، کہ مولا تو میرا اپنا دل دیدار کرتا ہے کرا کہ دے، اپنا مرحوم دیدار مقبول کرا دے، اپنا منیر دیدار صاحب کرا دے۔ نے ان کی ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا جس تھا، قدر اچھا خرچہ کیتا ہے ہر کہ دعا اپنے کو اللہ والد نے گرامی کو محفوظ بلایا کر نہیں، رکھا تھا۔ میں اے ان کے موسیٰ تمام وہ وقت بھی بچیاں آئے میں گا جب تجھے بچے جلوے سے لے کے دکھائے بڑے جائیں گے، تک سب لوگ لگے لیکن کسی جب وہ ہم نے باری آیا تھا معراج کا، حاجی اب واپس رب آ رہے تبارک و ہیں تعالیٰ اپنے پھر عمرے حبیب والے کو پر جب تیاری بھیجا فرمائے۔ زیارت کے لیے، چھٹے تیار آسمان تھی پر تیار موسیٰ علیہ بیٹھے السلام سے ہو، ملاقات اللہ ہوئی، کے اور ہاتھ اب اٹھا کا کے یہ سبحان حکم اللہ تھا، بولے وہ بھی موسیٰ میری تم ملاقات نظارت مدینہ اپنی آنکھوں نواز سے ہے۔ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے مکہ تھے، مکرمہ اپنے چھوڑا حبیب کی آنکھوں میں اپنے جلوے تھے۔ مقابلت آندھی ہوتی کوئی نہیں کرنا تھا، حبیب بالکل غلط میرا بات ہے، میری نہ ہم میری قابل ہیں، زیارت کی آ بس رہا مہربانی ہے، ہے، نظارے اپنی سیدہ آنکھوں پاک میں نے لیا فرمایا رہا ہے۔ بی بی موسیٰ پاک نے تم خاص ڈائریکٹ نظر تو نہیں کرم دیکھ کی سکتے تھے، خصوصیت بہت زیادہ حبیب کی ہے، ہاتھ آنکھوں سے پیچھے اپنے رکھنا مولا کا بلند کرنا، دیدار۔ اللہ کے لیے میرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بولے وہ عمرے سے جائے، اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھو کہتے ہیں ہاتھ پاسپورٹ خدا ہوئے، کا یہی ہے، فیصلہ باد ہے رپورٹ ہوئے، یہی حیدر نہیں اور بالکل جا کے کوئی حیران بن لگے سے دو جو نمبر وہاں پڑھ سے ہو لے یہی آ کہ کے کرسی پہ ہو، جا جو کے یہاں بیٹھ جائے نہیں تو وہاں ویٹنگ روم میں توجہ رکھنا، جو یہاں ہاتھ نہیں گولڈن تو کارڈ بھی ہوئے وہ بھی جہاز کی فلانی عبادت کی تیاری کر رہا ہو، تھوڑی دیر بعد جہاز پرواز کر جائے گا، حاجی صاحب جہاز سے بیٹھنے والا دو ہے روزے اور بعد شارٹ کٹ پھر بھاگنے کی رنگ کوشش سے کرو جہاز تو دوڑے کبھی پتہ ایک نہ دوسرے جانے کو حاجی کہاں دیکھ گر کے جاؤ، کہیں لبیک نہ جانے اللہم کہاں گر جاؤ۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جہاز کی پرواز شروع، وکٹری کی آواز آئی، حاجی اور انشاءاللہ 5 گھنٹے کے بعد ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، حاجی صاحب کے خطر آ گئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
الملک لا شریک لک علی تفار 5 گھنٹے کے بعد جدا ایئرپورٹ آیا پھر ہاتھ کے پاس بلایا ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے امیگریشن کلیئر ہو گئی اینکر سے ٹھپا لگا حاجی صاحب نے سامان چکیا واپس جا کے بیٹھا ہے پرانے حاجی کو نام حاجی بولتا ہے مکہ کتنی دور ہے مکہ کتنی دور ہے مکہ کتنی دور ہے اور درد تھوڑی دیر بعد اسی مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گے علی فساد مکہ مکرمہ گئے اپنا سامان رکھ گیا جب اللہ نے گھر پر پہ نام حاجی پرانے حاجی کو کہتا ہے میں اکھاں بند کر لگا اما کہ دی سی جب خانہ کعبہ تے تیری نظر پوے جڑی دعا ہوئی قبول ہو جاتی ہے حاجی اشارہ کر دینا جب اللہ کا نظر آئے تو میں نے نام آ دینا میں نے پوری لا دینا میں نے اشارہ کرنا میں کی منگنا ہے حضرات توجہ رکھنا راجہ منیر
पकवान बांट के इस खूबसूरत माहौल से आपका हाथ नीचे न रहे, हाथ बुलंद करे। जिस तरह काबा नजर आया, नवा हाजी, पुराना हाजी, नवा हाजी, दिल की जा रहे थे। अखा बंद न करना दिया, लेकिन तुमको पुराना की वही है, पुराना हाजी जमा दिन के हाजी साहब अखा कर लो, सामने अल्लाह का घर नजर आ गया है। कैसी गल भी तुम्हारे तो साके जमाना दी अल्लाह का घर नजर आया। अभी वो अल्लाह का घर तक है, और ये थोड़ी अखा देखी ऐसे जिम करके मौसम बदमान की तरह वो दाढ़ी गिली हो गई, वो चीरा गिला हो गया। ये सोचने लग पे कहता रब्बा तेरा घर देखा या अपने गुनाह देखा, तेरा घर देखा या अपने खतामा देखा, लेकिन रब्बा कितना भी गुनाहगार हूं। अम्मा कहती सी अल्लाह को सोना रब्बे जेड़ा 70 मामा नालों वध प्यार करदा है, 70 मामा नालों वध प्यार करदा है, असनाद ने करदा तमाम इसीलिए तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तर्जुमा क्या है? अल्लाह तू रहीम है, करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है। हम पर भी बोलते ना कर, तेरे कलम पे हमको यकीन है। आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई गली काली है, सोने वालों जागते रही हो चोरों की। हाँ ये वही चोर है, ये वही चोर है। आँख से काजल साफ चुरा ले क्या मतलब है? काजल कोई चुराता है? काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आप ऐसा केस रजिस्टर हुआ? चोर जो है किसी का काजल चुरा लेगा, शायद कोई थानेदार है ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहाँ आता है केस। आना है फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आँख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब ये है मोमिन की आँख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करे। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आँख का काजल, आँख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है, और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें। मेरी बात सुनिए प्लीज, लिसन टू मी। मैंने 35 साल हो गए मैं नबी ना पढ़ दे, आज तक मैं किसी ने डिमांड नहीं की, मंगे नहीं, क्योंकि मैनू ना तुसी दे सकते हो ना दीमना रहो। तकसीम करने वाला मुझे मुस्तफा की दात है। मेरा दिल टूट जाएगा मैं हमद पढ़ रहा, तुसी सोचा दे मैनू देखो ये राजा बरादर दी मौका है, इन्हां दे असली मेहमान मैं कहना कमाल प्यार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हां दे कर्म विच बरकत अता फरमाए, लेकिन खुदा दे वास्ते हाथ रखो इस वास्ते कि चरण रब को मंगना है, ते आज अपने वास्ते भी मंगना है, फलस्तीन वास्ते भी मंगना है, ईरान वास्ते भी मंगना है। हाथ उठा के मैं शामिल हो जाऊंगा। चलो ज़ियारत के लिए हज़रत है। बड़ी मछली ने समझा नहीं यहाँ ये चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछल ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी अम्मा ये दादी ये सियाने हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ घर में रहती है, बूढ़ी हो गई है, अल्लाह वालों को गालियाँ देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ आँखें बंद की है, तस्बीह पढ़ रहे सर झुकाए। बूढ़ी मछलियाँ बोलती रह गई, छोटी मछलियाँ समझ न पाई। कहा कि ये सब पुराने जमाने की ख्यालात है, हम तो कदम उसी करके आएंगे, हम तो हाथ छूट के आएंगे। छोटी छोटी मछलियाँ आई कदम उसी करने के लिए अंधे बगुले के बाद, जब करीब आई खतरे के बाद बगुला चोंच मारा, सबको उठा कर ले इस मछली को उस मछली को जो चोंच में आई उठा कर भाग गया। सच कहती थी आँख से काजल साफ चुरा ले वो चोर भला के। हमारे नौजवान कहते नहीं अल्लाह वालों को बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगली की तरह है, लेकिन हम कहते हैं ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को परखना है किसी को अगर किसी के कपड़े खुले हुए हैं, सीना इश्क़ नबी
اجازت دیتا ہے کہ وہی قدر اپنی حاضری پیش کرتا ہے. یقیناً کمال کا انتظام راجہ برادران اللہ پاک ان بھائیوں کے کاروبار میں برکت فرمائے، کرم ہی کرم ہو، اور ان کے تمام مہمان ان کی تمام اولاد کو مالک سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے تو جو پیار ہے ہی ہے، پر بڑی بڑی تصویر ہے. میرا تو سلام ہے خدا دی قسم، میرے کو لفظ نہیں مطلب شکریہ ادا کرنا. میں کہنا کیسا شدہ دا موسم ہے، یہ باوجود بڑی اکھاں دی چمک اس کا دی عکاسی کر رہی ہے. ساڑھا بڑھنا بھی ہوئی واسطے ساڑھا لینا بھی ہوئی. میں محترم بزرگوار عزت وار محب مدینہ محب اہل بیت جناب مدینہ صاحب مرحوم مرحوم اللہ پاک ہمارے درجات بلندی عطا فرمائے اور اس پوری فیملی سے بڑی دوری عطا فرمائے. میں ایک بھی محنت کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور یہ صلاح خان دعوت دے رہے ورنہ الحمدللہ یہ یوٹیوب چینل پہ جاؤ گے پھر سانو کوئی بات سے تک آنے مل جائے اس طرح لیجیے کو لے کے پڑھی نہیں سکتا مالک دی اطاعت لیکن کرم میں کہنا ہر لحاظ میں خوبصورت ماحول اور شکریہ. جناب محترم بھائی محمد افضل سروردی صاحب تشریف لے آئے جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں مسجد حرام کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی نعرہ تکبیر جس کو کھول کر گئے تھے اجے تیئی پر آئے اللہ کے آسیس سامنے آئے جس بستر پر آرام کر رہے تو پتہ ہی بستر نہیں کہ ابھی نہیں تھا. یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر صوفی نے تا عرش گئے برائے محمد سمجھیر بھی ہوتی رہی بستر بھی رہا کرم. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان. اب امتحان کا وقت اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا آج تک چل رہا ہے قیامت نعرہ تکبیر معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے ہر زمانے کا. اب دیکھنا آج میں بیان کروں کہ کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں اور کتنے صدیق اکبر کے چہتے زبانہ قیامت والے دن وہاں امتحان بھی ہو جانیاں گے تو ہاتھ بولیں گے. اگر پرائی والا موسم بدل جانی کہ حسین کے نانے کی عزت کی واسطے میرا کچھ آتے ہیں قیامت والے دن گواہی دے گا کہ نہیں دے گا. کیا موسم کھڑا ہوا ہے میں کہنا کتنا خوش نصیب بندہ کہ زندگی سے بھی میں نے مخلوق خدا کی خدمت کی تھی. ضروری نہیں کہ بھگوان صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بابا بلے شاہ نے ان لوگوں کو ایک دیکھے رکھے ایک ٹکڑکے دکھڑ وجہ بتا کو صرف معراج کی رات ہے پہلے بھی نہیں اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس جب سب کو سنا اور یقیناً اللہ پاک کو نبی درجات بلندی عطا فرمائے. پھر آسمانوں کا سفر پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پھر عرش و کرسی پھر مقام رب ذوالجلال وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا, جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا, اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے دماغ میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا, اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعات بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے, نہ کوئی راکٹ ہے نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا, کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, نہیں تھے, باہر تھے, آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور کہہ رہے رات کے وقت مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف
की बात की, वो तो और आगे की बात कर रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि और कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते सुन अबू जहल, तू तो बैतुल मुक़द्दस तक के सफर की बात कर रहा है, अगर मेरे महबूब सातों आसमानों की बात करे तब भी मैं मान रहा। अभी उसने कहा नहीं था कि सातों आसमानों के सफर की भी बात है, खुद से सिद्दीक़ अकबर ने कहा अगर मेरे आका सातों आसमानों की भी बात करे तब भी मैं हकीकत को तस्लीम करूंगा, इसलिए कि मेरा महबूब है जिसको सारी दुनिया अमीन और सादिक कहती है। हज़रत अबू बकर ने जब ये कहा तो अबू जहल चेहरा लटका करके भाग गया और उसका काम नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौरन आए, मजलिस रसूल अभी कायम थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ फरमा थे, लेकिन हज़रत अबू बकर जब आए उस वक्त तक तो अबू बकर ही थे, अबू बकर ही थे। जिब्रील अमीन हज़रत अबू बकर से पहले आए मजलिस में और कहा ऐ अल्लाह के रसूल, आपका यार आपका करीबी दोस्त अबू बकर आ रहा है और अल्लाह फरमाता है आज से आपके अबू बकर का लक़ब सिद्दीक। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच बात की तस्दीक करने वाला, हर सच्चाई को मानने वाला उसे सिद्दीक कहा जाता है। ये लक़ब किसी के बाप ने नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। आज जो सिद्दीक अकबर से जलते हैं वो जल करके मरेंगे, वो जल करके मरेंगे। हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब किसी और ने नहीं, खुद खल्लाक़ कायनात ने अता फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अज़ीम साथी सहाबी जिन्होंने उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को मान लिया, तब लोग इनकार कर रहे थे। अब सुनिए, अब मजे की बात यहाँ से, लोग क्या इसी तरह छोड़ देते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कुफ़ारे मक्का ने सवालात किए, कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे, तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे? आप बताइए, जो लोग गए थे वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम था, कभी हुजूर गए नहीं है, तो कहा आप बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक़सा कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आगे आ जाओ बताता हूँ। जब आगे आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने दरवाजे, इतनी खिड़कियां हैं, हर मेहराब का डिजाइन ऐसा है, छत ऐसी है, सब ऐसी है, मेहराब यहाँ है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब ज़करिया इधर है, मेहराब यहया इधर है। मियाँ हम 10 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर घर में जाकर के अभी आपको पूछे मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप कहेंगे नमाज पढ़ने जाता हूँ खिड़कियां देखने थोड़ी, आप ये कहेंगे। अभी आप बताओ, आँख नीचे करके बताओ ऊपर छत पे कितने पंखे लगे, बता पाओगे? हो सकता है इस मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी नहीं बोल पाएंगे, ना इमाम साहब बता पाएंगे कितने पंखे कितने लाइट, नहीं बता पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नक्शे को बता रहे हैं, जबकि इमामत भी फरमा रहे थे नबियों की, वहाँ खुतबे भी हो रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे थे? हुजूर क्या बैतुल मुक़द्दस में वही सारी चीजें देखकर याद करके आए? नहीं, सहाबा बाद में पूछते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ऐसा बताया जैसे बरसों नहीं सदियों कोई देख देख कर याद किया हो, ये कैसे मुमकिन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा तुम्हें मालूम नहीं, मेरा रब पूरी दुनिया को मेरी हथेली में घेर कर रखा, जब मैं जिस चीज को चाहूं हथेली की तरह देखता हूं। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस को बताना था, बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से ज्यादा मेरे सामने आया था। इसीलिए सुन्नी कहते हैं हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, मजलिस यहाँ सजाते हैं देखते मेरे आका मदीने से। और हम तो मैं तो अक्सर मजलिस से मैं सबसे पहले ये शेर पढ़ता हूँ, हम इसलिए ये मजलिस से सजाते, यही शेर मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। कोई महफिल मेरे आका की निगाहों से पोशीदा नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा उनको जब बताया क्या कहते हैं, इसके अलावा जवाब क्या था, दम बखुद रह गए। एक बात याद रखें, मेराज का वाक़या ऐसी कसौटी है, ऐसी कसौटी सिर्फ इसमें ईमान वाला ही उतर सकता है। बाकी मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाए उसका
का चेहरा काला का काला ही है। नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। आपको क्या लगता है ये जितने बाहर सुन रहे हैं, हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर गलत गलत मैसेज भेजते हैं, ये कहाँ से साबित, वो कहाँ से साबित। हम तो ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से साबित है। मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, सब उजला ही दिखेगा। तुमने पहले से मुनाफिकत का लाल चश्मा पहना है, उजलों को भी लाल ही दिखेगा। चश्मा उतारो रेती चश्मे की, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। आला हज़रत की नजरों से देखो, गरीब नवाज की नजरों से देखो, मेरे आका को देखना है गौसे आज़म की नजरों से देखो, और कुत्तों की नजरों से देखोगे, मुनाफिकीन की नजरों से देखोगे, मेरे आका कैसे नजर आएंगे। और तुम जो कहते हो नबी उम्मतियों के बराबर थे, तो तुम अबू जहल का चश्मा लगाओ, अबू जहल को ऐसी नजर आते, अबू लहब का चश्मा लगाओ, तुम्हें वो सारे चश्मे मुबारक हमें सिद्दीक़ के हसन बिन साबित की नजरों से देखो, तो दुनिया पुकार कर कहेगी वो अहसन मिन कलम तलक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। देखने के लिए नजरों की भी बात है, क्या मैं झूठ बात कह रहा हूँ। चश्मा जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। कोई बेचारे काला चश्मा दिल में लगा कर क्या कहते इतनी जल्दी रात हो गई, जबकि दोपहर के 12 बज रहे थे। कसूर सूरज का नहीं था, कसूर उनके चश्मे का था। चश्मा काला उतारो, सूरज साफ नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका को देखना हो तो ये बुग़्ज़ का चश्मा उतारो, मरीज़ी का चश्मा लगाओ, इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा लगाओ, फिर देखो मक़ाम मुस्तफ़ा नजर आएगा। तुम इधर उधर की कहते रहोगे उनको ये नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, ये सब तुम्हारे चश्मे का कसूर है। बरेली का चश्मा लगाते ही जुबान कहने लगती है सरवर का के मालिक को आगे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन अल्लाह ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का। नजरों की बात है, नजरों की बात है, मुनकिरीन का कोई इलाज नहीं मेरे अज़ीज़। हाँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हासिद का इलाज क्या है, हसद करने वाले का इलाज क्या है। शेख सादी से पूछा गया सबका इलाज कुछ ना कुछ है, कोई दवा है, कोई नुस्खा है, कोई तरबियत है। शेख सादी से पूछा गया हासिद का इलाज क्या है, फरमाते हैं हासिद का इलाज ये कि मर जाए, मौत ही इलाज है। मरने से पहले तक वो सुधरेगा नहीं, मौत इलाज है, उससे पहले उस आदत से छुटकारा मुमकिन नहीं। अब सुनो, मुक़द्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते हैं 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहाँ से, 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं वो भी हुजूर बता दें। फरमाते हैं मैं जब मकाम में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला, और बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। हमारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊँट डूब गया था, उनका एक ऊँट डूब गया, वो काफिला रुक गया था। और मुझे पानी के लिए प्यास लगी, मैं उतरा बुराक की सवारी से और उस ऊँट के कजाबे में देखा पानी पड़ा हुआ था और मैं वो पानी उठाकर पी लिया। पानी पीते फरमा रहे उस काफिले का पानी जो हुआ था उसके पालान में पानी रखा था, मैंने पानी पिया। इतने में ढूंढते ढूंढते उस काफिले का एक आदमी आ गया ऊंट के पास, तो मैंने जोर से सलाम भी किया उस आदमी को। उस आदमी ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है। उसने जवाब दिया कहा ये मोहम्मद की आवाज है। यकीन ना हो तो जो काफिला आ जाए उससे पूछ लेना। एक काफिला फरमाते हैं, दूसरा काफिला मकाम ज़ीफ़जा, यहाँ पर मैंने देखा दूसरा जो तुझे तिजारत का तुम्हारा काफिला गया उसके साथ क्या हुआ मैं बता